सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते शुभाएमान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, लोक परलोक दे राखे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की मेहर का सदका सतगुरां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीदां नगर तल्लण जिला जलंधर विखे महापुरखों के तप अस्थान संत बाबा निहाल सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी, उन्हां महापुरखों की इस कर्म भूमि के उत्ते वड्डियां भागां नाल जुड़ बैठे हैं। सतगुरु जी ने किरपा की है, खुले दर्शन दीदारे बख्शिश करके संगतां नूं निहाल किया है। संध्या के दीवान विच गुरु की रब्बी बाणी के कीर्तन राग के नियमां के मुताबिक होए उपरंत रहराज साहिब जी के पाठ समूह संगतां ने गुरु के ग्रंथी सिंह साहिब जी के पासों सरवण करके लाहा लिया है, आनंद माणिया है। सतगुरां दे पवित्र इतिहास की लड़ीवार कथा श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की 5वीं रुत का समाप्ति का अध्याय चल रहा है। पिछले लंबे समय तो आपां सतगुरु जी की इस कथा के नाल जुड़े आ रहे हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी श्री आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते विराजते हैं। सतगुरु जी के जो हजूरी 52 कवि हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं सुंदर रचनावां करके सुणाउंदे हन। सतगुरु जी नूं प्रसन्न करते हैं। सतगुरु जी प्रसन्नता के घर विच आके समूह कवि जना विद्वानां नूं बहुत वड्डियां वड्डियां बख्शिशां, किसी नूं हाथी बख्श दिंदे हन, किसी नूं घोड़े बख्श दिंदे हन। इसे प्रकार किसी नूं माया के खुले गफ्फे सोने दीयां मोहरां ढाले भर भर के सतगुरु सच्चे पातशाह जी कवि जनां नूं बख्शदे हन। विद्वानां दे कदरदान सतगुरु जी। होर भी कोई कवि सतगुरु के दरबार दे विच बाहरों चल के आउंदा है, अभलाखा लैके आउंदा किसी पदार्थ की, सतगुरु जी उहदे गुण की कदर करते हैं, उहदे मन की भावना नूं पूरा करते हैं। क्योंकि सतगुरु साहिब तो है ही इच्छा पूरियां करने वाले ना। इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाकै वस है काम धेना। काम धेन गऊ भी जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी के वस विच है, वो भी उन्हां दे अधीन है, उन्हां दे हुक्म दे नाल ही सब कामनावां पूरियां करदी है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी बेअंत महिमा वरता रहे आ। गुरु के कवि जन सतगुरु जी के दरबार विच आके नित्ता प्रति सतगुरु जी की प्रसन्नता नूं हासिल करते। सतगुरु जी दुनियावी पदार्थ बख्शण के नाल नाल लोक परलोक के सुखां की बख्शिश करते हैं, कैवल मुक्ति की बख्शिश कर दिंदे हन। सो आपां पिछे सरवण कीता कवि हंसराम जी और मंगल कवि जी, कवि शारदा जी, उन्हां वल्लों जो सतगुरु जी की महिमा विच कवित छप्पै छंद और इसे प्रकार सवैये या दोहरे उचारण किए गए हैं। आपां बड़े विस्तार पूर्वक पिछले कई दिनों तो इक्के अध्याय नूं विचारते आ रहे हाँ। आओ जिमें अगे कवि भाई संतोख सिंह जी ने सुंदर छंदाबंदी दे विच सतगुरां दा सोहना इतिहास लिखिया। इस अध्याय दे नाल 5वीं रुत की समाप्ति कर रहे हैं। उस गुरु की विचार दे नाल गुरु के सोहने सुंदर इतिहास दे नाल मन बिरतियां नूं जोड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कवित राम दृष्टि न दई बख्श भीखण को। कवि जन सतगुर सच्चे पातशाह जी नूं पहले युगां विच होए अवतारां दे रूप दे विच वेखदे होए ना अपनी शरधा भावना प्रगट करते हुए कहते हैं कि रावण ते छीन दई बख्श भीखण को। कि हे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आप जी ने रामचंद्र स्वरूप दे विच हो करके लंकापति रावण तो उहदी लंका खो के उहदा राज भाग खो के ते अपने परम प्यारे भगत भीखण नूं सब कुछ बख्श दिता।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਭਾਰੀ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 52 ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 52 ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਛਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬ 4 ਮੁਖ ਰਚਿਓ ਥੰਬ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਥੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾ ਇਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਅਜਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਈਬੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਬੈ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਜਪਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਕਵਲ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਨਾ, ਇਉਂ ਦੈਂਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੰਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਦੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਥਮਲਾ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿੱਲਰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉਹ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਥੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਮਲਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਖੜਗ ਕੱਢ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰਿਓ ਕਰ ਆਜ, ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਜ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਦੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਦੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ। ਦੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬ ਚਾਰ ਮੁਖ ਰਚਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ ਚਾਰ ਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ। ਥੰਬ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਘ, ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਰਚਿਆ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ, ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ हे ਕਵੀ ਜਨੋ, हे ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਉਗਾਹੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਸੇਤਬੰਦ, ਸੇਤੂਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਸੇਤੂਬੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੀਰਥ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜੋ ਕੰਦ, ਕੱਚੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ ਆਦਿਕ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਪੇ ਜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰੇ, ਸਾੜ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੁਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ,
ਔਰ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਖਟ ਨਾਮ ਹੈ 6 ਦਾ, 6 ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮਨਸਾ ਕੋ ਮੰਗਲ ਤੁਰਤ ਫਲ, ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਏਕ ਮੌਜ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੜੇ ਕਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਵਿੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 52 ਰੂਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੀ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਛਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੌਂਸਾ ਨਗਾਰਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਨਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਆ ਤਸਕੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਧੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿ ਹਾਲਤ, ਮਹਿ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਤ ਕੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਲਤ ਕੌਲ,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਸੂਰ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਤੇ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਸੂਰ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਲਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੂਰਮ ਕਹਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਰਮ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਨੀ ਫਨ ਨਾ ਸ਼ਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਨੀ ਫਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਫਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਤੋਂ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਨਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭੂਪ ਸਸਕਤ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਭੂਪ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਤ ਭੂਮ ਚਾਲ, ਭੂਮੀ ਚਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਚਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੂਮੀ ਚਾਲ ਫੜ ਜੇ। ਭੂ ਨਾਮ ਹੈ ਭੂਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਲ। ਭੂਮੀ ਚਾਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਗਪਾਲ ਪਾਏ ਮਾਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਹੈ ਅੱਠੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਖੜੇ ਆ, ਖੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਏ ਮਾਲ ਪਮਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਕਹੀਏ ਦਲ ਸਮੁਦਾਇ ਝੁੰਡ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਮਾਥੇ ਮੁਸਕਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਹਾਬਾਹੂ, ਮਹਾਨ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਨ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਬਨ ਬਿਲਖਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਖਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੀਆਂ, ਅਕਲਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋ ਨਾ ਗਵਨ ਭੂਲ ਭਾਵਨ ਕੇ ਭੀਤਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਤੀ ਪਹਾੜ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਕਲਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਹੌਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਕਲਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅਕਲਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਐਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਜਮੁਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਭਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੀ ਚਕੋਰ ਜਾਣੈ ਬਿੰਦ ਸੁਸਵਾ ਕੇ ਮਾਨੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬੰਨਿਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਸੀ ਚਕੋਰ ਜਾਣੈ। ਚਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਵੀ ਚਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿੰਬ ਸੇ ਸੂਆ ਕੋ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਆ ਨਾਮ ਹੈ ਤੋਤੇ ਦਾ, ਤੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁੰਦਰੂ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਨਾਗ ਮੋਰਨ ਕੀ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਸੱਪ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੇਲ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਖਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੈ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਲੋਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਪਾਇਤ ਮਹੀਨ ਕਾਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿਧਾਤਾ ਹੋ, ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਚਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਮਹੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਭੂਮੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਦਾਨੀ ਸੀ। 2.5 ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਜਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, 2.5 ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ 2.5 ਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਭੂਆ ਭਾਰ ਕੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨਿਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ, ਧੀਰਜ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਧਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੌਨ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਜਗਾਤੋ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 7 ਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ 7 ਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਪ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਵਰ ਸਮ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਵ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਭਾਵ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਥ ਨੇਮ ਦਰਾਰਨ ਤੇ 7 ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਬ ਲਓ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ ਚਾਪਨ ਗੋਸ਼ਨ ਕੇ ਬਲ ਤੇ ਸਭ ਸੈਲ ਬਟੋਰ ਧਰੇ ਧਰ ਮਾਹੀ, ਸੁਰ ਰਾਜ ਡਰੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬਲ ਤੇ ਯਮਰਾਜ ਜਿਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਮਨ ਤੇ ਜਗ ਭੀਤਰ ਨਾਹੇ ਰਹੇ ਅਬ ਔਰ ਰਹੇ ਕਹੋ ਕੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਧਨੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ ਕੇ ਰਥ ਨੇਮ ਦਰਾਰਨ ਤੇ 7 ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਬ ਲਓ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਥ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ, 7 ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਥ ਨੇਮ, ਨੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਹੀਏ ਪਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਬ ਲਓ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਗਰ ਵਗਦੇ ਆ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੀਪ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਹੈ, ਪਲਕ ਦੀਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਮਲ ਦੀਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਸ਼ੂਦੀਪ ਹੈ, ਕਰੌਂਚ ਦੀਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਕ ਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।
ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ, ਨਵਖੰਡ 4 ਵੇਦ 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ 7 ਦੀਪ ਹੈ ਤੇ 7 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਯਜੁਰ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ, 10 ਅਤੇ 8 18 ਪੁਰਾਣ ਹਨ। ਸੋ ਸਪਤ ਦੀਪ 7 ਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਨ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਜਗਾਤੋ ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ, ਭਾਵ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਤੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੋੜਾਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋੜਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਰਾਮ ਇਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰ ਕੇ, ਤਲਾਬ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ 21 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਛੇਕ ਛੱਡਿਆ ਛਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਛੱਡਿਆ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਛਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਅਤਰ ਨਾ ਧਾਰਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੂਨਾਥ ਭਾਵ ਰਘੂ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਨਾਥ ਪਾਠ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨਾਥ ਪਾਠ ਹੈ, ਸਨਾਥ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਤਾ, ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੰਕਪਤ ਜੋ ਲਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੀਧ ਨਾ ਖਵਾਇਓ, ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਿਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਕਹੀਏ, ਦੇਵਤੇ ਮੁਨੀ ਕਹੀਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਨਰ ਕਹੀਏ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਰਵੇ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਅਵਤਰਿਓ। ਤੇ हे ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਨੇ। ਗੌਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੁਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਮਲ ਲੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਹ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵਿਭੂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਗਪਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਗ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਮੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮੁਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਨਾ ਸਾਥੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਤਰੰਗੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਪੈਦਲ, ਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟਤ, ਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਰ ਫਟਤ, ਪਹਾੜ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਹੈ, ਦਿਗਪਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਲਤ ਤਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹਲਚਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਲਤ ਤਲ ਸੇਖ ਨਾਗ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਨ ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਰੇਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧੂੜ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋਰੀ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਧੂੜ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਹੈ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਲੰਕਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਦੁਰਤ ਭੈ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਰਤ ਕਹੀਏ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ, ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਖਰ ਸਾਜਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਬਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰ ਹਰਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹ ਹਰਤ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਘਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਘੜ ਸਜਾਣੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬਲੀ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਸੁਰਗਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਣਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮ ਘਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤ ਕੌਣ ਦੋਖਨ ਕੋ ਦੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸੁਖ ਸੰਤਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੂ ਕਾਲ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹਿੰਦਵਾਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ? ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ, ਟਿੱਕੇ, ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਦਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਔਰ ਕੌਣ ਧਰਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ? ਭਾਵ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿੱਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕਾਨ ਹੋਤੇ ਨਾ ਕਰਤ ਕੌਣ, ਦੁਖੀਨ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ संतन के वास्ते तैसे कली काल माहे गुरु रूप होवत ना, हिंदवानो राख धर्म को प्रकाश ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।